నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. సార్ ఓకే, లాస్ట్ వీడియోలో మన లాస్ట్ క్లాస్లో ఏసీ ఎనాలిసిస్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాను. అక్కడ చిన్న మోడిఫికేషన్. సో టు ఫైండ్ దిస్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, A and B, A comma B and C are calculated. So here to find C, put S is equal to -1, -10. Here S is equal to -10. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. The remaining and the same as it is. By taking S squared coefficients, we will get A. By taking constants, we will get B. While substitute S is equal to -10, S is equal to -10, this value becomes -10. So -10 plus 10 both becomes 0. So 0 into anything 0. Therefore S is equal to -10. -10 whole square వచ్చి పాజిటివ్ అవుతుంది. 100 plus 100 ఎంత 200. Therefore C into 200, that is equal to 200. C is equal to 1. With last problem it's a modification. So substitute S is equal to -10, we will get substitute S is equal to -10, we obtain C value. Okay amma, అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా? లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది. ఓకే, క్లియర్? దీని మళ్ళీ వీడియో చేసినప్పుడు మీకు చూసుకుని అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ పల్స్ ఎక్సైటేషన్. ఇది చెప్తే మనకి యూనిట్ అయిపోద్ది. ఇది ఇంకో పీడిఎఫ్, ఇంకో మెటీరియల్ కూడా పెడతాను. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మనం ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకుంది పర్టికులర్, ఇంటిగ్రల్, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, మ్యాథ్స్ ఓరియంటెడ్ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు దాకా మనము. బట్ ఇంకో మెటీరియల్ కూడా మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. మీకు ఎట్లా M1 మీకు టచ్ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా మీకు చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ మీకు మెటీరియల్ సెండ్ చేస్తున్నాను, ట్రాన్స్జెన్స్. ఇంకో మెటీరియల్ కూడా సెండ్ చేస్తున్నాను. అక్కడ మీ ఇష్టం, చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. ఏది రాసినా మీకు మార్క్స్ పడతాయి. అది కూడా మీకు ఈరోజు సెండ్ చేస్తాను, చూడండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, రెస్పాన్స్ ఆఫ్ RL RC సిరీస్ సర్క్యూట్ టు పల్స్ ఎక్సైటేషన్. ఫస్ట్ పల్స్ ఎక్సైటేషన్. సో మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు చెప్తాను, చూడండి. సో ది సప్లై వోల్టేజ్, mathematically the pulse signal can be expressed as V of t is equal to U of t minus U of t minus A. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So mathematically the pulse signal can be expressed as V of t is equal to U of t minus U of t minus A. By applying Laplace, we obtained V of s is equal to 1 by s. V of t का apply से V of s, U of t का apply से 1 by s, U of t minus A का apply से e to the power of minus as by s. So now this is the Laplace signal, Laplace result of the mathematical pulse signal of the given supply. Okay, now the first one is response of RL series circuit per pulse excitation. So pulse excitation is the response. Response is nothing but current. Response is nothing but output. అంటే కరెంట్ ఎలా వస్తుంది, ఏమి ఇచ్చినప్పుడు? ఏ సర్క్యూట్ అది? RL సిరీస్ సర్క్యూట్. ఇన్పుట్ ఏంటి? పల్స్ ఎక్సైటేషన్. అంటే ఇది V of t. వాట్ ఈస్ V of t ఫర్ మ్యాథమెటికల్ ఓరియంటేషన్? U of t minus U of t minus A. Okay, by applying now, so this is the mathematical pulse signal expression. Now supply is V of t. V of t అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు U of t minus U of t minus అప్లై చేస్తున్నాం. Okay, V of t is the pulse signal. Now applying KVL to this circuit, what happened? V of t is equal to RI of t plus L di by dt. By applying Laplace transform, U of t, V of t అంటే ఏంటి? U of t minus U of t minus A. ఎంత వస్తుంది? 1 by s minus e to the power of minus as by s. రెండిట్లో s కామన్ ఉంది కదా, LCM s తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? 1 minus e to the power of minus as by s. సో ఇది 1 minus e to the power of minus as by s. So this is the V of s. Okay, now that is equal to, అంటే బై అప్లయింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, అంటే ఎస్ డొమైన్లోకి వచ్చే వాల్యూ ఇది. సరే, V of tకి మనము ఏంది? U of t మైనస్ U of t మైనస్ A, దానికి లాప్లాస్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూ. ఓకే, నా వచ్చిన వాల్యూ ఇది. or I of t. By applying Laplace here,
r I of s plus L di by dt L di by dt ఇంటిగ్రేట్ ఇండక్టర్ కదా ఏమొస్తుంది చెప్పి లాస్ట్ నేర్చుకున్నాం si of s మైనస్ I0 మైనస్ అన్నా ఒకటే. why? Because I of 0 minus means initial current, that is nothing but I of 0 plus. I of 0 minus is equal to I of 0 plus. Why? Because so here initially the switch is in off state. The switch is off state. So when switch is in off state, it behaves like open circuit. The current drawn to the circuit equal to 0. The current value becomes 0. Now when switch is closed, what happened? When switch is closed up to 0 to 4 seconds, the transients are produces. So when transients are produced, what happened? The inductor acts like a open circuit. The inductor acts like a open circuit. So open circuit here also, in open circuit condition, there is no flow of current. Again current value becomes 0. Therefore initially the switch is in off state, the current value becomes 0. Even switch is closed, in transient state, the inductor does not allow sudden changes in current. That means inductor acts like a open circuit. Therefore that case also the current value becomes 0. కాబట్టి I of 0 మైనస్ అన్న I of 0 ప్లస్ అన్న ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు, కాబట్టి రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు I of మైనస్ 0 మైనస్ రాసుకుంటే తప్పేం లేదు, బట్ మెటీరియల్ 0 ప్లస్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే మీకు ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి. నౌ inductor never allows sudden changes in current. I of 0 plus is equal to 0. ఇప్పుడు మనం చెప్పాం I of 0 minus that is equal to I of 0 plus. Now equation can be written as, this equation 1 can be written as 1 minus e to the power of minus as by s, that is equal to I of s common ఏంటి. Now what is the value of I of 0 minus or I of 0 plus? Both values are become 0. అంటే ఇక్కడ ఏం పెడుతున్నాం మనము 0, అంటే ఇది వాల్యూ లేదు, అవసరం లేదు, తీసేయచ్చు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది r I of s plus L s I of s. By taking I of s as common, the resultant value becomes R plus SL into I of s. So ఇక్కడ నుంచి వచ్చే value. Now చూడండి, now I of s is equal to ఇది I of s ఇక్కడ ఉంది, that is equal to 1 minus e to the power of minus as by s. ఇది వచ్చే అవుతుంది, మల్టిప్లై అవుతుంది R by R plus SL. So now here ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్త, 1 మైనస్ e to the power of minus as by s. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, L కామన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి, L. సో ఇక్కడ L కామన్ తీస్తే ఇది చూడండి, L కామన్ తీస్తే L ఇక్కడ ఏముంది s ఇంటూ s ప్లస్ R by L. సో ఇప్పుడు నేను ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, L ఇక్కడ ఉంది, L కామన్ తీస్తే కదా, అంటే ఏంది 1 మైనస్ e to the power of minus as by s ఇంటూ L కామన్ ఇస్తే s ప్లస్ R by L. క్లియర్. సో ఇదేంది, ఈ న్యూమరేటర్, ఇది డినామినేటర్. సో 1 by Lగా రాసుకోవచ్చు, 1 by L, ఇది 1 by L. ఈ డినామినేటర్ Lని బయట తీసుకొస్తే ఏమొస్తుంది 1 by L. ఇంకేం మిగిలింది 1 మైనస్ e to the power of minus as, 1 మైనస్ e to the power of minus as బై ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏముంది s ఉంది, s ఇంటూ s ప్లస్ R by L. ఈ L ఆల్రెడీ మనం బయట తీసుకొచ్చేసాం కదా, ఇదే 1 by L. డినామినేటర్లో ఉన్న L బయటకు వస్తే 1 by L. నా 1 by L 1 మైనస్ e to the power of minus as, ఇది న్యూమరేటర్, 1 by L 1 by L, 1 మైనస్ e to the power of minus as అంటే 1 మైనస్ e to the power of minus as. దీని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ రాసుకోండి, ఇంకేముంది, ఇంకెంత ఉంది ఎక్స్ట్రా, 1 by s ఇంటూ s ప్లస్ R by L. ఈ రెండు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది, ఏంటిది a by s ప్లస్ b by s ప్లస్ R by L. సో నెక్స్ట్ దీనికి మనకి దీన్ని చేసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, a by s ప్లస్ b by s ప్లస్ R by L మైనస్ a e to the power of minus as, అంటే ఇది 1తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 1తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి, 1 ఇంటూ a by s ప్లస్ 1 ఇంటూ b by s ప్లస్ R by L. నెక్స్ట్ మైనస్ e to the power of esతో మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ a e to the power of minus as by s మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ b e to the power of minus as by s plus R by L. Now this is ఇదేంది లాప్లాస్ అప్లై చేసినట్టు, బై అప్లయింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ పై దానికి. Now it becomes I of t, టైం డొమైన్లో చేస్తుంది. I of t is equal to 1 by L. What is the value of L u of t is nothing but 1 by s. By applying inverse Laplace, L inverse 1 by s is nothing but u of t.
కాదు ఇది యూ ఆఫ్ టీ. అదేవిధంగా బి e to the power of minus r by lt u of t. చూడండి l of u of t minus a becomes e to the power of minus as by s. By applying inverse Laplace to this c1, that becomes u of t minus a. సో ఆ విధంగా ఈ ఆన్సర్స్ వచ్చేసాయి. ఓకేనా, సాల్వ్ చేసుకుంటా పోతా ఉన్నప్పుడు కామన్ తీసుకుని సాల్వ్ చేసుకుంటా పోతున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ది ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది రిక్వైర్డ్ గ్రాఫ్. అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే గ్రాఫ్ అనేది దిగుతున్నాం. ప్రాక్టికల్గా చేస్తే అంటే మన ల్యాబ్లో చేయాలి కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పల్స్ ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ సిరీస్ సర్క్యూట్. క్లియర్, అర్థమైందమ్మా? నా ఇవి ఎగ్జామ్ అడుగుతారు, 2 మార్క్స్ అడగవచ్చు, కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ అదృష్టం బాగుంటే 5 మార్క్స్ అడుగుతుంది ఈ టాపిక్స్ మీద. డైరెక్ట్గా డెరివేషన్స్ అడుగుతారు. ఇవి ఎక్కువ డెరివేషన్స్ బాగా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సింపుల్. నేను ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ మెథడ్ చెప్పున్నాను, టైం డొమైన్లో చెప్పినాను, లాప్లాస్లో చెప్పున్నాను. మీకు ఏ మెథడ్ ఈజీగా ఉంటే ఆ మెథడ్లో మీరు నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీకు నేను లాప్లాస్లో ఇంకా 2-3 వీడియోస్ పెడతాను. అంటే క్లాస్లో చెప్పను, బట్ వీడియోస్ పెడతాను, అక్కడ మీరు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ నేను 5th యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 4th యూనిట్ మీకు సునీల్ రెడ్డి సార్ చెప్తారు. సునీల్ రెడ్డి సార్ 4th యూనిట్. 5th యూనిట్ నేను చెప్తాను. అది ఎప్పుడు అనేది సార్ ఎప్పుడు చెప్తారు అనేది నేను మీకు ముందుగా ఇన్ఫామ్ చేస్తాను. ఓకే, అర్థమైంది చెప్పింది? ఏమ్మా అర్థమైందా? 4th యూనిట్ సునీల్ రెడ్డి సార్ చెప్తారు, 5th యూనిట్ నేను చెప్తాను. టైమింగ్స్ అనేవి నేను మళ్ళీ మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ ఈ యూనిట్లో లాస్ట్ టాపిక్ ఇది, రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఆర్సీ సిరీస్ సర్క్యూట్ ఫర్ పల్స్ ఎక్సైటేషన్. వాట్ ఈస్ ది ఇన్పుట్ ఆఫ్ పల్స్ ఎక్సైటేషన్ సప్లై? u of t minus u of t minus a. So this is the mathematical expression for pulse excitation. Now supply is v of t. Here initially the switch is in off state. The RC circuits, the series combination of RC is connected across the alternating voltages. Okay. Now the output of applying Laplace this pulse excitation in time domain, the result is 1 minus e to the power of minus as by s. అంటే ఈ v of tకి టైం డొమైన్ అనేది దానికి మనము ఎస్ డొమైన్లో తీసుకుంటే అంటే లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 1 minus e to the power of minus as by s. ఎందుకంటే వై? బికాస్ u of t is nothing but 1 by s. u of t minus is nothing but e to the power of minus as by s. మీకు తెలిసింది ఫార్ములాస్. Now applying KVL to this circuit, v of t r I of t plus, the current flow circuit is I of t, r I of t plus 1 by c integral I dt. Now by applying Laplace transform, what is v of t into v of s? What is v of s? 1 minus e to the power of minus as by s. Okay, that is equal to what is r I of t? r I of s. In s domain, the current time domain lo resistor current value enta, resistor value ki voltage value enta, ri of t. టైం డొమైన్ అంటే ఎస్ డొమైన్లో లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే ఆర్ఐ ఆఫ్ ఎస్. తెలుసు మీకు, లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్పండి ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ దీనికి 1 by c ఏమొస్తుంది? ఐ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్, క్యూ ఆఫ్ 0 ప్లస్ బై ఎస్. క్యూ ఆఫ్ 0 మైనస్ కూడా అనుకోవచ్చు. క్యూ అంటే ఛార్జ్, అంటే ఇనీషియల్ ఛార్జ్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకున్నా తప్పు లేదు, ప్లస్ పెట్టుకున్నా తప్పు లేదు. వై? బికాస్ ఇనీషియలీ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్. అంటే ది స్విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్, దెర్ ఈజ్ నో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. అంటే ది కెపాసిటీ ఏమవుతుంది? వాల్యూ వోల్టేజ్, there is no flow of current through capacitor, and automatically the voltage across capacitor value becomes 0 when switch is in off state. Now when switch is closed up to 0 to 4 seconds, what happened? The capacitor does not allow sudden changes in voltage. Sudden ga voltage lo change anedi raadu, etuvanti change raadu. Then it acts like a short circuit. It acts like a short circuit. తీసుకోదు కాబట్టి వోల్టేజ్ ఉండదు కాబట్టి షార్ట్ సర్క్యూట్. సో ఇన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కండిషన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్? 0. సో కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఛార్జ్ మంచిగా మనం క్యూ తీసుకుంటున్నాం. లేకపోతే ఇక్కడ మీరు వి అని పెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లం. వి ఆఫ్ 0 మైనస్ అని పెట్టుకోండి, వి ఆఫ్ 0 ప్లస్ అని పెట్టుకోండి, తప్పే లేదు. అది మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి పక్కన. నౌ where Q of 0 plus initial charge on the capacitor, లేకపోతే V of 0 plus అంటే initial voltage across capacitor. ఎట్లా అనుకోవచ్చు? ఇనీషియల్ ఛార్జ్ బదులు రాసుకోవచ్చు ఇనీషియల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్. వాట్ ఈస్ ది ఇనీషియల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్? వెన్ స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్ స్టేట్ 0, వెన్ స్విచ్ ఈస్ నాన్ స్టేట్
when switch చూడండి స్విచ్ అనేది ఆన్ చేసిన t is equal to 0, what happened? Up to 0 to 4 seconds the capacitor does not allow sudden changes in voltage. That means it acts like a short circuit. In short circuit condition the voltage value becomes 0. So capacitor never allows initial charge అన్నారు ఇక్కడ. ఇంకో ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, capacitor never allows. Your voice is breaking. Okay, ఇప్పుడు వస్తుందమ్మా, మా వినిపిస్తుందా మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? మరి రెస్పాండ్ అవ్వండి. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Breaking, sir. బ్రేకింగా? ఓకే వెయిట్. Yes, sir. ఇప్పుడు ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడ నేను ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, v of 0 మైనస్ అంటే ఇనీషియల్ వోల్టేజ్ ఆన్ కెపాసిటర్ అది. సో కెపాసిటర్ నెవర్ అలౌస్ సడన్ చేంజెస్, ఇనీషియల్ ఛార్జ్ అంట కదా, ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు, కెపాసిటర్ నెవర్ అలౌస్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. సడన్ అమ్మా అది కూడా రైటే, ఇట్ట కూడా రాసుకోవచ్చు మీకు. సడన్ చేంజెస్, కెపాసిటర్ నెవర్ అలౌస్ సడన్ చేంజెస్ in voltage. Sudden changes in voltage. What is that voltage? అంటే v of 0 minus is equal to 0, లేకపోతే v of 0 plus, that value becomes 0. చార్జ్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు, వోల్టేజ్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఇక్కడ q పెట్టుకుంటే చూడండి q అన్నాము, నో ప్రాబ్లం. లేకపోతే ఏం పెట్టుకోవచ్చు, Screen is not presenting, sir. స్క్రీన్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంటింగ్. ఇక్కడ నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయిందమ్మా? No, sir. వెయిట్. సో వచ్చిందా? Yes, sir. ఓకే ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పింది మీకు వచ్చిందా, విజిబుల్ అయిందాక? Yes, sir. ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఏమొస్తుందా వాల్యూ 1 మైనస్, అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం లేదు, v of 0 మైనస్ v of 0 ప్లస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఒక చార్జ్ తీసుకుంటే q of 0 మైనస్ q of 0 ప్లస్ బోత్ ఆర్ సేమ్, ఎందుకంటే కెపాసిటర్ చార్జెస్, అందుకని q పెట్టుకోవచ్చు. q పెట్టుకున్నా ఒకటే, v పెట్టుకున్నా ఒకటి, తప్పే లేదు. అందుకే మీకు నేను చెప్పింది, బట్ వీడియోలో మీరు ఒకసారి చూసి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మళ్ళీ. సో ఇక్కడ చూడండి 1 మైనస్ e to the power of minus as by s, 1 మైనస్ e to the power of minus as by s, that is equal to ri of s. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, q of 0 ప్లస్ అంటే v of 0 ప్లస్, దట్ వాల్యూ బికమ్ 0. సో 0 బై s అంటే 0, కాబట్టి ఇది ఉన్నా ఒకటి లేకపోయినా ఒకటి. సో 1 బై c i of s బై s అంటే i of s బై cs. అర్థమైందా? నౌ 1 మైనస్ e to the power of minus as by s, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, రెండు కామన్లో i of s కామన్ చేస్తే r ప్లస్ 1 బై cs. నౌ i of s ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది i of s, ఇదంటే ఏమొస్తుంది 1 మైనస్ e to the power of minus as by s, ఇది ప్లస్ ఏమొస్తుంది r ప్లస్ 1 బై cs ఇది. సో ఇక రెండిట్లో ఏం కామన్ తీసుకున్నాను నేను, r కామన్ చేసాను ఇక్కడమ్మా, సారీ ఏంది 1 మైనస్ e to the power of minus as by s ఇంటూ r ప్లస్ 1 బై cs. ఎట్లా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ దీన్ని, 1 మైనస్ e to the power of minus as by s ఇంటూ r sr ప్లస్ s ఇంటూ 1 బై cs 1 బై c. సో ఇక్కడ రెండింటి చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి డినామినేటర్లో నేను ఏం చేశాను, r కామన్ తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది, s ప్లస్ 1 బై cr. సో దిస్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ 1 minus e to the power of minus as by r into, when take r as common, r into s plus 1 by cr. So ఇక్కడ 1 into 1 minus e to the power of minus as, that becomes 1 minus e to the power of minus as, అంటే ఇక్కడ 1 by r రాసుకోవచ్చు, 1 by r, ఇది 1 by r. ఇంకేముంది ఎక్స్ట్రా, 1 minus e to the power of minus as by s plus 1 by rc ఇది. సో i of s is equal to 1 by r,
ఇది ఒక వాల్యూ 1 బై 1 ప్లస్ 1 బై ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఆర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకో వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏఎస్, అంటే మైనస్ తీసుకుంటే మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏఎస్ బై ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఆర్స్. నౌ బై అప్లయింగ్ ఇదేంటి లాప్లాస్ అప్లయింగ్, టైం డొమైన్కి లాప్లాస్ అప్లై చేసాం, మళ్ళీ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తాం. ఐ అప్లయింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సో ది రిజల్టెంట్ బికమ్స్ దిస్ వన్. పై దానికి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో దాన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసినప్పుడు ల్యాబ్లో మనకి ఇది గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ప్లాట్ అవుతుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? Yes, sir. సో ఇది ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అండ్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఫర్ పల్స్ ఎగ్జైటేషన్ సిలబస్లో ఇవి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. బట్ మీకు నేను ఇంకో మెటీరియల్లో, అంటే పాత మెటీరియల్లో చూడండి, పాత మెటీరియల్లో మీకు పంపించిన దాంట్లో ఇవి ఉన్నాయి. అదర్ ఫోర్సింగ్ ఫంక్షన్స్, యూనిట్ స్టెప్కి ఏం లేదు అక్కడ. ఎల్ యూ ఆఫ్ టీలో 1/s తీసుకుంటాము, యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ టీ జీరో, డిఫరెంట్ పల్సెస్ ఇస్తాం కదా. యూనిట్ స్టెప్కి ఏమొస్తున్నాయి, అప్లై చేసినప్పుడు దానికి ఇన్పుట్స్ ఇవి. అదర్ ర్యాంప్కి అయితే 1/s², పల్స్కి అయితే పల్స్ అంటున్నాను, యూనిట్ స్టెప్ అయితే 1/s e to the power of -s t నాట్. యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అయితే e to the power of -as, అంటే ఇవన్నీ వస్తాయి. బట్ ఇవన్నీ మీరు చదవని అవసరం లేదు. నేను మీకు ఇంకో మెటీరియల్ పెడుతున్నాను, అక్కడ దాన్ని చూసుకోండి. ఏంటది, ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ పల్స్ ఎగ్జైటేషన్, ఆర్సీ సర్క్యూట్ పల్స్ ఎగ్జైటేషన్. ఇప్పుడు మీకు చెప్పే కదా క్లాస్, ఇవి Sir. అవి చూసుకోవాలి. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. ఇవి నేను చెప్పిన కదా, ఇవి మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఆ మెటీరియల్ కూడా మీకు పెడతాను, మీ ఇష్టం. నేను ఇప్పుడు 2 మెటీరియల్స్ పెడుతున్నాను, ఆల్రెడీ ఒకటి పెట్టున్నాను, ఇంకోటి పెడతాను. మీకు ఏ ఆన్సర్ కావాలో రాసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. డెరివేషన్స్ బాగా నేర్చుకోండి. ఇక్కడ ఒక డెరివేషన్ కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఆర్ఎల్, ఆర్సీ, ఇది సిరీస్ సర్క్యూట్స్లో డీసీ ఎగ్జైటేషన్లో. అదేవిధంగా ఏసీలో ఆర్ఎల్, ఆర్సీ, ఆర్ఎల్సీ, డీసీలో ఆర్ఎల్, ఆర్సీ, ఆర్ఎల్సీ. దాని తర్వాత లాప్లాస్లో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాను, మోడల్స్. బట్ వాటి లాప్లాస్లో కూడా మీరు అప్లై చేయొచ్చు, బట్ టైం టేకన్. ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకుని సరిపోతుంది. ఓకే, సో దీంతో మనకి, Yes, sir. సో నెక్స్ట్ మనము 5th యూనిట్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. 4th యూనిట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్తాను, మీకు ముందుగా ఇంటిమేట్ చేస్తాను. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. No doubt, sir. అసలు లేవా? No, sir.